వెల్కమ్ టు ఓఎస్జీ న్యూస్. ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్. ప్రపంచమంతా భారత్ వైపు చూస్తుంది. సీఎం చంద్రబాబు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్. ఉపాధి నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్లే యువకులు ఇంటర్వ్యూ సమయంలో పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాలి. గాజువాక సీఐ. లూలు గ్రూప్ కు సంవత్సరానికి 6 కోట్లకు లీజుకు ఇవ్వడంతో మతలబు ఏంటో చెప్పాలి. బొత్స సత్యనారాయణ డిమాండ్. ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడో డ్రైవర్స్ యొక్క పోరాట విజయం. సహకార్ టాక్సీ ఏర్పాటు. విద్యుత్ భారాలకు నిరసనగా శ్రీకాకుళం ఏపీఈపీడీసీఎల్ ముందు సిపిఎం నేతలు ధర్నా. విద్యార్థుల పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరి సరికాదు. అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలి. విద్యార్థి సంఘాల డిమాండ్. శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద బైఠాయించి మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు. వైసీపీని 11 అంటే ఏంటి తప్పు? టీడీపీ నేతలు. ప్రపంచమంతా భారత్ వైపు చూస్తుందని, ఇకపై భవిష్యత్ అంతా భారతీయులదే అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఐఐటి మద్రాస్ లో ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్షిప్ సమ్మిట్ లో సీఎం మాట్లాడుతూ ఐఐటి మద్రాస్ అనేక అంశాల్లో దేశంలోనే నెంబర్ 1 అని అన్నారు. 285 world ranking they have reached now 227. I am confident in the near future it will come below 200. Ultimately, it is going to come below 100. Globally, it is going to happen. And also, very good models. They are messaging. Just now I spoke to them. What are all the new ideas I am having, everything they are doing. I really appreciate them. Nowadays, not coming to IIT Madras, you can become more brilliant by taking coaches from IIT on virtual, online course also they are providing. They are disseminating information, knowledge in a big way. I really, because of this, if you see, startups like Agnikul Cosmos to MindGrow Technologies, they are placing India on the global map in space and semiconductors. Startup is very nearer to me. They are having very clear goal, 100 startup initiative with venture capital valued 45,000 crores and also 80% survival rate. Always we are talking about how much money they are going to get after completing the courses. This is one place we are talking about startup. While going out, you are going as an entrepreneur. That is the biggest contribution from this university. I really appreciate them. Youngsters, I am very happy by seeing here 25 to 30% students are from Andhra Pradesh Telugu community. I am proud of them. I wanted to place before you, even faculty members, history we have to go back. Always I am classifying after independence, pre-economic reforms, post-economic reforms. Pre-economic reforms, if you go through, very stable governments, but they followed the policies which are not conducive at that time. If you see mixed economy, mixed results, and many things are under government control, even license Raj. If government will give permission, then only you have to start industry. Today you are free to start any industry across the table. That is the beauty of reforms. Even GDP,
At that time, 3%, 2%, 4%. Even as chief minister, I used to go to outside as a politician. People used to heckle us, "Oh, Indians, you are not capable." That was the situation I have faced, even all over the world. That was the things happened at that time. But 2 or 3 things, if you see, they started IITs. It is a brilliant idea at that time. They started IITs. One among that IITs is Madras also. If you see here, around 1960 to 1990, more than a పండగ అనేది ఏ మతానికి సంబంధించినదైనా దాని వెనుక ఉన్న సందేశం సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికి మార్గదర్శకం అవుతుందని విశాఖ కలెక్టర్ ఎంఎన్ హరీందర్ ప్రసాద్ అన్నారు. గురువారం సాయంత్రం విఎంఆర్డీఏ చిల్డ్రన్ ఎరీనాలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వ ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమానికి ఆయన హాజరయ్యారు. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడ వచ్చేసినటువంటి ముస్లిం సోదరులు అందరికీ రంజాన్ పండగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఇఫ్తార్ కార్యక్రమం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల ఆదేశాల మేరకు విశాఖపట్నం జిల్లాలో మన చిల్డ్రన్ అరీనాలో చేపట్టడం జరుగుతుంది. మైనారిటీ సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ప్రతి ఒక్క మైనారిటీ కమ్యూనిటీ సంబంధించిన వ్యక్తులు అందరూ కూడా ఆర్థికంగా అదేవిధంగా సామాజికంగా పైకి రావాలి, ముందుకు వెళ్ళాలి అని ఆ అల్లాని ఈరోజు ప్రార్థిస్తున్నాను. మన ప్రభుత్వం కూడా మైనారిటీ సంక్షేమం మీద ప్రత్యేక దృష్టి సాధించాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకురాబోతున్నారు. ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఈ మధ్యలో ప్రకటించిన బెనిఫిషరీ బేస్డ్ లైవ్లీహుడ్ ప్రోగ్రామ్ మన విశాఖపట్నం జిల్లా తీసుకుంటే దాదాపు 391 యూనిట్స్ మనకు బెనిఫిషరీ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. 1,00,000 నుంచి 8 లక్షల వరకు 50% సబ్సిడీతో ఈ యూనిట్స్ అన్నీ కూడా 381 యూనిట్స్ అన్నీ కూడా గ్రౌండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది డెఫినెట్గా మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్లో ఉన్న వారికి తోడుగా ఉంటుందని నేనైతే భావిస్తున్నాను. దాదాపు 6 కోట్ల విలువతో ఈ కార్యక్రమం మనం చేపట్టబోతున్నాము. ఇంతే కాకుండా మైనారిటీ కమ్యూనిటీ నుంచి పిల్లలకి ప్రత్యేకంగా మనము డిఎస్సి కోసం కోచింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కోచింగ్ కార్యక్రమం ద్వారా రాబోయే ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళు చక్కగా పర్ఫామ్ చేయడానికి కూడా వీలుగా ఉండింది. సో ఈ కోచింగ్ కార్యక్రమే కాకుండా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా రాబోయే రోజుల్లో మనము స్కిల్ సెన్సెస్ చేపట్టి స్కిల్ సెన్సెస్ని బట్టి ఎవరికి ఎటువంటి ట్రైనింగ్ శిక్షణ ఇవ్వాలని మనము ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి జాబ్స్ ఇచ్చే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరంలోనే దాని యొక్క రిజల్ట్స్ మీరు అందరూ కూడా చూడడం జరుగుతుంది. ఇంతే కాకుండా మనము వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటినీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అన్ని చోట్ల కూడా ఇవి కబ్జా కూడా అవుతున్నాయని ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్గా తీసుకొని దీని మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి అన్ని ప్రాపర్టీస్ కాపాడాలని తహసీల్దార్స్కి అదేవిధంగా అర్బన్ ప్రాంతంలో అయితే జోనల్ కమిషనర్స్కి పోలీస్ శాఖ వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అన్ని చోట్ల ఉన్న వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్లో కూడా కాషన్ బోర్డ్స్ ఎరెక్ట్ చేయడం జరుగుతున్నది. సో దీని ద్వారా మన మైనారిటీ సోదరులకు ఈ వక్ఫ్ ప్రాపర్టీని ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మీరు కాపాడుకుని వస్తున్నారు. దాంట్లో ప్రభుత్వం కూడా చాలా సీరియస్ అయిన యాక్షన్ తీసుకుంటుంది ఆ కబ్జాదారుల మీద అనేది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. దెన్ గతంలో బకాయిలు ఉన్న ఈ స్కాలర్షిప్స్ కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది. దీంతో పాటు ఆనరేరియంస్ కూడా వారికి దాదాపు 60 మస్జిద్ సంబంధించి ఇవ్వడం కూడా జరిగింది.
సో ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఇంకా ఎకనామిక్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్, అదేవిధంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్, మైనారిటీ ఉపాధి నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్లే యువకులు ఇంటర్వ్యూ సమయంలో పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాలని, కేవలం ఇన్స్టిట్యూట్లు, మధ్యవర్తుల మాటలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వవద్దని గాజువాక సిఐ సూచించారు. గాజువాక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో నిరుద్యోగులకి విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని కొంతమంది వెల్డింగ్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు, ఫారిన్ ఏజెంట్స్ వచ్చేసి కొన్ని మోసాలు అనేవి ఈ మధ్య బాగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దాంట్లో భాగంగా మేము నిరుద్యోగులకి వెల్డింగ్ అసోసియేషన్కి కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు చేస్తున్నాం. అందులో ముఖ్యంగా మీరు ఏ జాబ్కి వెళ్తున్నారు, వెల్డర్గా వెళ్తున్నారా, అసిస్టెంట్లుగా వెళ్తున్నారా, విజిటింగ్ వీసాల మీద వెళ్తున్నారా, ఎంప్లాయ్మెంట్ వీసాల మీద వెళ్తున్నారా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మీకు ఆ జాబ్ అనేది ఎన్ని డాలర్లు పర్ అవర్ ఇస్తున్నారు అనేది ఇక్కడే మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకొని దానికి అర్హత ఉంటేనే చేసుకోవాలి. తర్వాత మీరు ఇక్కడ మీకు ఏం లేకపోయినా పర్లేదు, అక్కడ మీరు టెస్ట్లో పాస్ అవుతారు, మాది బాధ్యత అంటే అది మీకు మోసం తప్పనిసరిగా జరుగుద్ది. కాబట్టి అటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ల మీద మీరు కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళ మీదనే చర్యలు తీసుకుంటాము. తర్వాత వెల్డింగ్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి నేను చెప్పే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా మీ దృష్టికి వస్తే మా దగ్గరకు తీసుకొని వస్తే మేము కేసులు కట్టేసి వాళ్ళ మీద అనేది చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాము. పాత పరిచయాలతో 1300 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను గ్రూప్ కు సంవత్సరానికి 6 కోట్లకు లీజుకు ఇవ్వడంతో మతలబేంటో చెప్పాలని బొత్స సత్యనారాయణ డిమాండ్ చేశారు. ఇటీవల కూటమి ప్రభుత్వం బీచ్ రోడ్లలో 13 ఎకరాల భూమిలను గ్రూప్ కు 99 సంవత్సరాలు లీజుకు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. మన బీచ్ పక్కన ఉన్న విలువైన భూమిని మళ్ళీ లులు సంస్థకి ఇవ్వాలని అని ఒకటి చూశాను. అది కూడా ఆ సంస్థకి ఇచ్చింది 33 సంవత్సరాలు లీజుకి ఇవ్వాలని. 33 సంవత్సరాలు కాదు, 99 సంవత్సరాలు లీజుకి ఇవ్వాలని. లీజు కూడా సంవత్సరానికి 50 లక్షల, ఎకరాకి 50 లక్షల రూపాయలకి లీజుకి ఇవ్వాలని. దాంట్లో వాళ్ళు చేసే కట్టడాలు, సినిమా హాల్స్, రెస్టారెంట్లు, కన్వెన్షన్ సెంటర్లు, ఇవి ఆలోచించేమని అడుగుతున్నాను మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజానికాన్ని, ముఖ్యంగా మా ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఈ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ప్రజలందరినీ కూడా. సినిమాలు కట్టడానికి, రెస్టారెంట్లు కట్టడానికి, కన్వెన్షన్ సెంటర్కి, బీచ్ పక్కనున్న ఎకరా సుమారు 100 కోట్ల రూపాయలు తక్కువ లేకుండా చేస్తున్న 1300 కోట్ల రూపాయల ఆస్తిని ఒక ప్రైవేట్ సంస్థకి లీజుకి ఇవ్వడం అనేది సమంజసమా ఆలోచించమని కోరుతున్నాను. ప్రభుత్వం అట్టహాసంగా చెప్పింది ఎన్నికల ముందు మేము సంపద సృష్టిస్తామని. ఇది సంపద సృష్టిలో భాగమా అని అడుగుతున్నాను. ఇదేనా సంపద సృష్టించమంటే? ప్రభుత్వం 100 కోట్ల వేల కోట్ల ఆస్తిని 99 సంవత్సరాలకి పారదర్శకత లేకుండా ఒక సంస్థకి ఇవ్వడం అనేది ఎంతవరకు సంబంధించి ఆలోచించమని కోరుతున్నాను. నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే, ఎస్ ఇగో ఇక్కడ ఈ భూమి ఉంది, దీన్ని ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేయదలుచుకుంది, ప్రభుత్వంకి దీని మీద రెవెన్యూ జనరేట్ అవ్వాలి, ఎవరు వస్తారు, ఏ సంస్థ వస్తారు రండి అని ఓపెన్గా మీరు ప్రకటించాలనేది మా డిమాండ్. దాన్ని బట్టి ఆలోచన చేసుకోవాలి. అది లేకుండా పూర్వపరాలతో ఉన్న మీకున్న పద్యాలతో మరి 1300 కోట్ల రూపాయలు తక్కువ లేకుండా ఉన్న ఆస్తిని సంవత్సరానికి 6 కోట్ల రూపాయలు లీజుకి ఇవ్వడం అనేది ఎంతవరకు న్యాయమో ధర్మమో, దీంట్లో ఉన్న మతలబ్ ఏంటో
రాష్ట్ర ప్రధానికాన్ని ఆలోచించమని కోరుతున్నాను. ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాను సూటిగా. సినిమాలు, కన్వెన్షన్ సెంటర్లు, రెస్టారెంట్లు కట్టాలంటే ఊరికి దూరంగా కట్టవచ్చు. ఎక్కడైనా వెళ్తారు ఆహ్లాదకరం కోసం, బీచ్ పక్కనే ఎక్కర్లేదు. ఏమైనా కొత్తదనం ఉంటే ఏదైనా ఒక కొత్తదనంతో ఒక టెక్నాలజీతో ఓలా, ఉబర్, ర్యాపిడో డ్రైవర్స్ యొక్క పోరాట విజయం, సహకార ట్యాక్స్ ఏర్పాటు. విశాఖ క్యాబ్ డ్రైవర్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రెస్ మీట్. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో యూనియన్ గౌరవ అధ్యక్షులు బి జగన్ మాట్లాడారు. సహకార్ ట్యాక్సీని పెడుతున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటన చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రకటన చేయడాన్ని మొత్తం యావత్తు ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడోలో పనిచేస్తున్న వాండకం డ్రైవర్ సోదరులందరూ, అలాగే ఆల్ ఇండియా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ ఫెడరేషను, విశాఖ క్యాబ్ యూనియన్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఓన్లీ ప్రకటన పరిమితం అవ్వడం కాదు, ఇప్పటికే ఆల్రెడీ కేరళలో ఒక యాప్ పెట్టి నడిపారు కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఆ రకంగానే దేశం అంతా కేంద్ర ప్రభుత్వం యాప్ పెట్టాలని చెప్పేసి సిఐటియు గత 5 ఏళ్ళ నుంచి పోట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే 2 సార్లు సెలో పార్లమెంట్లు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం. నిన్న ఈ నెల 24వ తేదీన దేశం అంతా అన్ని కలెక్టర్ ఆఫీసుల దగ్గర కూడా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాం. తర్వాత 26వ తారీఖున ఈ ప్రకటన రావడం చాలా సుపరిణామం. అంటే డ్రైవర్లందరూ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు కాబట్టి పార్లమెంట్లో యాక్టివిటీ, సెలో పార్లమెంట్ యాక్టివిటీ కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. చివరికి సిఐటి ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంపీ ఆయన పాల్గొని మన మద్దతు ప్రకటించారు. ఆ రకంగా ఇదంతా అయిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదో ప్రకటన చేయడం కాదు, చిత్తశుద్ధితో ఆ యాప్ను నడపాలి. ఎందుకు నడపాలంటున్నామంటే ప్రైవేటు యాప్లు ఏవైనా సరే 20% నుంచి 45% కమిషన్ తీసుకుంటారు ఇంతకుముందు. ఇప్పుడేం చేస్తున్నారంటే ముందుగా రీఛార్జ్ చేసుకోవడం. అసలు యాక్చువల్ చట్ట ప్రకారం అయితే తర్వాత బేరం ఇచ్చిన తర్వాత కమిషన్ తీసుకోవడం. కానీ ముందుగా ఈరోజు నేను రీఛార్జ్ చేసుకోండి 3 రోజులకి 419 రూపాయలు చేసుకోమని చెప్పేసి అంటున్నారు. యావరేజ్గా 140 రూపాయలు ఈరోజు రోజుకి ముందుగా కట్టమని చెప్తున్నారు. ఇది చట్ట విరుద్ధం. ఇక్కడ ఆ రకంగా ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడోలు ఒక రోజుకి అనుకున్నా సరే విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఒక్క జిల్లాలో తీసుకుంటే 4,000 మంది అనుకుంటే 48 లక్షల రూపాయలు ఈరోజు రోజుకి మేము ఆదాయాన్ని సమకూరుస్తున్నాం. ఓలాకి, ఊబర్కి, ర్యాపిడోకి ఒక్కొక్క దానికి కూడా. మరి ఆ రకంగా ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకొని ఈరోజు కనీసం సౌకర్యాలు కల్పించకుండా, ట్రిప్పులు ఇవ్వకుండా ఈరోజు ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. అందుకు మేము అడుగుతుంది ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని పరిగణలో తీసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ యాప్ నడిపి 8% కమిషన్ తీసుకోవాలి. రెండోది ఆ 8%లో 6% మళ్ళీ డ్రైవర్ల వెల్ఫేర్కి ఉపయోగించాలి. ఇప్పటికే కేరళ ప్రభుత్వం ఆ రకంగా అమలు చేస్తుంది. ఆ మోడల్లో ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రకటన చేసి వదిలేయడం కాదు, ప్రకటనని చిత్తశుద్ధితో అమలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రయత్నం చేయకపోతే మళ్ళీ మేము పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయవలసి వస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. విద్యార్థుల పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరి సరికాదు. అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలి. విద్యార్థి సంఘాల డిమాండ్. విద్యార్థుల పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరి సరికాదు. అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలి. విద్యార్థి సంఘాలు డిమాండ్. విద్యార్థుల పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరి సరికాదని, అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థినులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని పలు విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. మందస మండలం జిఆర్పురం కేజీబీవీ పాఠశాలలో ఫుడ్ పాయిజన్ జరిగిన సుమారు 20 మంది విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురై వీరిలో 13 మంది హరిపురం ప్రభుత్వ సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో చికిత్స పొందుతున్న సంగతి తెలిసిందే. చికిత్స పొందుతున్న విద్యార్థినులు ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం పీడీఎస్యు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం వినోద్ కుమార్, అఖిల భారత విద్యార్థి సమైక్య ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా కార్యదర్శి సిహెచ్ రవి పరామర్శించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ అస్వస్థతకు గురైనటువంటి విద్యార్థినులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ విద్యా సంవత్సరంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక వసతి గృహాలలో ఫుడ్ పాయిజన్ జరిగి విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారని, అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం పాఠశాలను సందర్శించారు. విద్యార్థులకు కనీసం మంచినీటి సౌకర్యం లేదని మండిపడ్డారు. తక్షణమే మినీ వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్మార్ట్ మీటర్లను రద్దు చేయాలి. శ్రీకాకుళం ఏపీ ఈపీడీసీఎల్ కార్యాలయం వద్ద సిపిఎం ధర్నా. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్మార్ట్ మీటర్లను సేకీ ఒప్పందాన్ని సర్దుబాటు ఛార్జీలను రద్దు చేయాలని లేని ఎడల ప్రజల మద్దతుతో ఉద్యమాలు ఉధృతం చేస్తామని సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి డి గోవిందరావు, కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు బి కృష్ణమూర్తి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. శ్రీకాకుళం ఏపీ ఈపీడీసీఎల్ కార్యాలయం వద్ద శుక్రవారం ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా వారు మాట్లాడుతూ ఎన్నికలకు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు తాము అధికారంలోకి వస్తే విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచబోము, సరే కదా తగ్గిస్తామని ప్రజలను నమ్మబలికి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 9 నెలల కాలంలో 15,485 కోట్లు విద్యుత్ సర్దుబాటు భారాన్ని మోపి ప్రజలను దోపిడీ చేశారని విమర్శించారు. మరొక వైపున 2014-19లో వినియోగించుకున్న విద్యుత్పై ట్రూ ఆఫ్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారని ఇవి కాకుండా 2022, 2023, 2024 సంవత్సరాలలో కట్టిన బిల్లులపై మళ్లీ అదనంగా సర్దుబాటు ఛార్జీలు కూటమి ప్రభుత్వం వసూలు చేస్తుందని వారు ఆరోపించారు. సేకీ ఒప్పందం రద్దు చేయాలని, విద్యుత్ భారాలకు వ్యతిరేకంగా, స్మార్ట్ మీటర్లకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. విద్యుత్ ఛార్జీలను ప్రజల ప్రతిఘటించాలని కోరారు. ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో సిపిఎం నాయకులు కె నాగమణి, కె అమ్మన్నాయుడు, కొత్తకోట అప్పారావు, ఆర్ ప్రకాష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సెకీ ఒప్పందం రద్దు చేయాలని, అదేవిధంగా స్మార్ట్ మీటర్లు రద్దు చేయాలని, సర్దుబాటు ఛార్జీలు, ట్రూ ఆఫ్ ఛార్జీలు రద్దు చేయాలని కోరుతూ ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని విద్యుత్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే ఈ రోజు శ్రీకాకుళంలో ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నాం. అంతేకాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలో రాకముందు మీరు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచరు, వచ్చిన తర్వాత నేను తగ్గిస్తానని చెప్పి ఈవేళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ 9 నెలల కాలంలోనే 15,485 కోట్ల రూపాయలు ప్రజల మీద వేసినారు ఈ 9 నెలల కాలంలో. అంతేకాదు నారా లోకేష్ గారు పాదయాత్ర చేస్తూ మీరు వైసీపీ ప్రభుత్వం స్మార్ట్ మీటర్లు పెడుతుంది, మీరు బద్దలు కొట్టండి, మేము వచ్చిన తర్వాత అన్నీ కూడా మేమేమో రద్దు చేస్తామని చెప్పారు. కానీ ఈ రోజు అతి వేగంగా స్మార్ట్ మీటర్లు పెడతారు. ఈవేళ స్మార్ట్ మీటర్లు పెట్టడం అని అంటే ఉరితాలు బిగించడమే వినియోగదారులకి. ఎందుకనంటే ఒక్కొక్క స్మార్ట్ మీటరు ఆదాయం నుంచి 10,000 నుంచి 13,000 కొంటారు. 93 నెలల్లోన మొత్తం అంతా కూడా వినియోగదారుల నుంచి వసూలు చేస్తారు. అంతేకాదు ఈ రోజు సెకీ ఒప్పందానికి వ్యతిరేకంగా ఆ రోజు వైసీపీ చేస్తే ఇది తప్పని చెప్పి ఆ రోజు కోర్టులో చేసినారు టీడీపీలు. ఈ రోజు అదే ఒప్పందాన్ని కొనసాగించుకొని వెళ్తున్నారు. అందుకోసం ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే ఎన్ఆర్ చేస్తున్న అభివృద్ధి పనులను చూసి ఓర్వలేక మాజీ ఎమ్మెల్యే కిరణ్ ఆయనపై బురద చల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని హెచ్ఎల్ సీనియర్ టీడీపీ నాయకులు సురేష్ అన్నారు. కూటమి నాయకులతో కలిసి ఆయన సమావేశం నిర్వహించారు. ఈరోజు ఈ పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా గౌరవ శాసనసభ్యుల వారు ఆయన చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధిని, ఆయన ఈ నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి పాటుపడుతున్న విషయాలు చూసి కొంతమంది లేడిపోయిన అవాకులు చవాకులు మాట్లాడటం జరుగుతుంది. అది ప్రజలకు తెలియాలనే ఒక ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఈ పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రత్యక్షంగా చూస్తే తెలుస్తుంది. ఈరోజు ఈ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి అంటే గౌరవ శాసనసభ్యులు నడుగుడు ఈశ్వరరావు గారి ద్వారానే జరుగుతుంది. ఆయన ఇచ్చల నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఈ 10 నెలల్లో సుమారు 70 కోట్ల రూపాయలు ఎన్ఆర్ఈఎస్ నిధుల ద్వారా ప్రతి పల్లికి గ్రామానికి కూడా సిమెంట్ రోడ్లు వేసే కార్యక్రమం జరిగింది. గత 5 సంవత్సరాల్లో కనీసం ఎక్కడైనా ఒక సిమెంట్ రోడ్డు అంటూ గత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిందా? అలాగే గత ప్రభుత్వంలో ఏ రోజైనా ఎక్కడైనా స్థానిక సంస్థల మీద ఎప్పుడైనా ప్రస్తావన జరిగిందా? రహదారుల సౌకర్యాలు అయితేనేమి, అలాగే మౌలిక సదుపాయాలు అయితేనేమి, విద్యాపరంగా అయితేనేమి, ఏ విషయంలో కూడా ఈ నియోజకవర్గం గత 5 ఏళ్లు పూర్తిగా వెనుకబడిపోయింది. గతం నుంచి వచ్చినటువంటి సాంప్రదాయానికి అందులో భాగంగా శాసనసభ్యులందరికీ ఆటపాటలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసుకొని చేయటం కూడా జరిగింది. అందులో భాగంగా
శాసనసభ్యులందరూ రకరకాలుగా స్కిట్లు చేయడం జరిగింది. అదే విచిత్రం కానీ మా శాసనసభ్యుల వారు చేసిన స్కిట్లో 11 అనే పేరు చెప్తే దానికి ఉలిక్కి పడ్డారు ప్రతిపక్ష నాయకులు. అసలు 11 అనే నెంబర్ ఎవరికైనా ఉంటుందా? ఆయన పేరు ఏదైనా 11 ఉందా? క్రికెట్ మ్యాచ్